નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અને તેમાં સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નોત્તરી છે, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર આ સવિસ્તાર પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ. તો આ પાઠના જેટલા પણ સવિસ્તાર પ્રશ્નો છે તેની વિસ્તૃત માહિતી મેળવશું, જેના લીધે તમને પણ સમજવામાં અને પેપરની અંદર લખવામાં પણ સરળતા રહે. તો એના માટે થઈને આજે આપણે આ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ. તો તમારી નવનીતની અંદર જે સવિસ્તાર પ્રશ્ન આપેલા છે પેજ નંબર 16માં, તો આપણે તેની શરૂઆત કરીશું. नंबर 1, अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी? प्रश्न एवो है कि अमीना है हामिदना दादी तो ईदना दिवसे केम एटला बधा निराश हता? तो हवे तेनो उत्तर पण आपणे जोईए. बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी. एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे. अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था. કે તેના આ વૃદ્ધ દાદીમાં છે જેનું નામ અમીના છે, એ ખૂબ જ દુઃખી હતા. કારણ તો કે એક જ વર્ષમાં એને જુવાન દીકરો અને વહુ આ બંનેના મૃત્યુ થયા હતા, અને હવે તેની પાસે માત્ર તેનો એક આ નાનો દીકરો, જેનું બાળક કે એનું નામ છે હામિદ, छोटा पोता एम कीधुं, एटले के एनो पौत्र आ हामिद एक ज बच्यो तो. हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े, के तेनी पासे चप्पल पण नहोता अने सारा कपड़ा पण हता नहीं. ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था, के ईदना दिवसे पण अमीनाना घरमां अनाजनो एक दाणो पण हतो नहीं. धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे. के पैसा हता तो मात्र केटला? तो के एना जे बटुओ एटले जे पैसा राखवानी जे कांई पण वस्तु माटे राखवानी जे थेली जेवुं होय, पाकीट आपणे कहीए, एमां 5 पैसा हता अने हामिद पासे मात्र 3 पैसा हता. इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी. के आ खराब परिस्थिति ने कारणे ज अमीना छे ए ईदना दिवसे खूब ज निराशा में डूबी गई हती अने ईदने छे ए कोसी रही हती, धुतकारती हती. तो आ आपणो प्रश्न थयो पहलो. त्यार पछी नंबर 2, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? कि हामिद मेड़ा में जाए छे तो अमीना केम तेना माटे चिंतातुर हती? तो जवाब जोईए. गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे. हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे. अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए. के तेना दादी माने शुं बीक लागती थी? तो के गामना बधा जे छोकराओ हता ए पोताना पिताजी साथे मेळामां जाय छे, पण हामिदने तो एनी माँ पण नथी अने तेनो बाप पण नथी. तो अमीना एने केनी साथे मोकले एनो एने डर हतो के आ भीड़मां क्या हामिद खोवाई जशे तो. 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे. के 3 माइल जेटલું अंतर હતું, એ ચાલીને જવાનું હતું અને તેના પગમાં ચપ્પલ પણ હતા નહીં. એટલા માટે થઈને अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पण जाएंगे. के अमीना ने एवं हतुं के जशे तो तेना पगमां छाला पड़ी जाशे. उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे. इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी. के आज कारणे के तेना खिस्सामां तो मात्र 3 ज पैसा हता अने आ कारणोने लीधे हामिद छे ए मेळामां जशे तो एना दादीमां चिंतित थशे. आ तो तेनो जवाब. हवे प्रश्न त्रीजो है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए. के ईदगाह जवा माटे जे रस्तो हतो एनुं वर्णन करो. तो एनो उत्तर है
गांव से निकल कर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे કે ગામની બહારે બધા લોકો છે એ આ નમાઝ પढ़વા માટે ईदगाह જઈ રહ્યા છે, મસ્જિદમાં જઈ રહ્યા છે। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे કે નાના બાળકો છે એ ક્યારેક દોડીને આગળ વયા જાય છે અને કોઈ ઝાડની છાયા જોઈને તેની સાથે તેની જે મિત્રો છે એનો રાહ જોવા લાગે છે। ईदगाह जाने में मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी, एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। કે રસ્તામાં શું હતું તો કે મોટી મોટી ઇમારતો હતી, અદાલત, કોલેજ, કલાઘર આ બધું જ એ રસ્તામાં આવતું હતું। હલવાઈઓ કે દુકાને એટલે કે મીઠાઈવાળાની દુકાનો પણ ખૂબ જ સજાવી હતી અને એક એક દુકાન પર એટલે કે ઘણી બધી મીઠાઈઓ જોવા મળતી હતી। તો આ હતો ઈદગાહ જવા માટેનો જે માર્ગનું વર્ણન। હવે ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ। हामिद के साथियों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे કે હામિદની સાથે જે મિત્રો મેળામાં જતા હતા તો એને ક્યાં ક્યાં રમકડાઓ લીધા, તો એનું વર્ણન શું હશે જવાબમાં? मेले की दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे કે મેળાની અંદર જે દુકાનો હતી તેમાં ઘણા બધા અલગ અલગ જાતના રમકડાઓ હતા। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा કે એનો જે મિત્ર છે મહેમૂદ એને ખાખી કપડાં પહેરેલા અને માથે લાલ પાઘડી બાંધેલ એવો એક સિપાઈ તેને ખરીદ્યો। મોહસિનને એક ભિસ્તી લાયા કે મોહસિન છે એ એક ભિસ્તીની ખરીદી કરે છે। ભિસ્તી એટલે કે જે મશકમાં પાણી ઉચકે એ ભિસ્તી अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए था। नूरे ने एक वकील पसंद किया કે આ ભિસ્તી છે એની કમર વાંકી વળી ગઈ હતી અને તેના પાછળ જે મશક જે ચામડાનું એક પ્રકારનું જે પાણી ભરવા માટેનું પાત્ર હોય એને મશક કહેવાય, તો એ મશક પાછળ રાખ્યું હતું। નૂરેને એક વકીલ પસંદ કિયા, હવે આ નૂરા નામનો જે છોકરો છે એને એક વકીલ પસંદ આવે છે। शमी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार हामिद के साथियों ने अपने अपने पसंद के खिलौने खरीदे કે આવી જ રીતે તેના મિત્રોએ અલગ અલગ પોતપોતાની પસંદગી મુજબના રમકડાઓ ખરીદ્યા। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન પાંચમો છે। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आए કે જે રમકડા અને મીઠાઈ જે ખરીદવાવાળા એના મિત્રો હતા એના વિશે હામિદના મનમાં કેવા કેવા વિચારો આવે છે, તો જવાબ શું આવશે જુઓ। मिठाइयाँ खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े लालची है કે મીઠાઈ ખાવાવાળા જે સાથી એના મિત્રો છે એના વિશે એવું વિચારે છે કે આ બધા તો હકીકતમાં ખૂબ જ લાલચું છે। इतनी मिठाई ली पर मुझे एक भी न दी કે આટલી બધી મીઠાઈની ખરીદી કરે છે છતાં મને એક પણ આપી નહીં। इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुँह सड़ेगा કે આટલી બધી મીઠાઈઓ ખાશે તો એનું મોઢું સડી જશે। फोड़े फुसियाँ निकलेगी और जबान चटोरी हो जाएगी, तब मिठाइयों के लिए ये लोग घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे કે આટલી બધી મીઠાઈઓ ખાશે તો એને મોઢું સડી જશે, મોઢા પર ફોડે ફૂસિયા નીકળેગી એટલે કે ફોડકીઓ નીકળશે અને તેને વધુમાં વધુ આવું મીઠું ખાવાની ઈચ્છા થશે અને ત્યારે તે ઘરમાંથી પૈસા ચોરવા લાગશે અને માર ખાશે। અમ્મા ચિમટા દેખકર મુझे દુઆઈ દેગી કે જ્યારે મારા દાદીમાં છે એ તો આ ચીપિયો જોઈને મને દુઆ આપશે। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआई देगा કે આ તો આ બધાના રમકડા પર એને કોણ દુઆ આપશે। इस प्रकार हामिद के मन में खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए કે આવી રીતે જેના સાથી મિત્રો છે એ રમકડા અને મીઠાઈની ખરીદી કરે છે ત્યારે તેના મનમાં અલગ અલગ વિચાર આવે છે।
હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 6, હામિદને ચિમટા હી ક્यों ખરીદા? કે હામિદે છે એ ચીપિયાની જ ખરીદી કેમ કરે છે? જોઈએ એનો જવાબ। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। કે હામિદને આ લોખંડની જે વસ્તુઓ વેચે છે એ જોઈને એને એવો વિચાર આવે છે કે મારા દાદીમા પાસે ચીપિયો નથી। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे प्रसन्न जरूर होगी। કે જ્યારે તે રોટલી બનાવે છે ત્યારે તેની આંગળીઓ દાઝી જાય છે અને જ્યારે હું આ ચીપિયો લઈ લઈશ ત્યારે મારા દાદીમાં છે એ ખૂબ જ પ્રસન્ન થશે। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। કે હું ચીપિયો લઈશ ત્યારે એના હાથ દાઝી જશે નહીં અને ઘરમાં એક કામની વસ્તુ પણ થઈ જશે। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। કે રમકડા અને મીઠાઈ ખરીદવામાં તો પૈસાની બરબાદી છે। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। કે આવું બધું વિચારીને તે કોઈ બીજી વસ્તુની ખરીદી કરતો નથી અને માત્ર ચીપિયો જ ખરીદે છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 7, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? કે ચીપિયો ખરીદવા માટે થઈને હામિદ છે એ કયા કયા કારણો બતાવે છે? जवाब જોઈએ। हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इस कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। કે હામિદ છે ખૂબ જ ગર્વથી પોતાના સાથી મિત્રોને બતાવે છે કે ચીપિયો છે એ તો ખૂબ જ મોટું રમકડું છે, અને જો આપણે ખભા પર રાખીએ તો એ તો બંદૂક બની જાય। હાથ મેં લેને પર ફકીરો કા ચિમટા હો જાયગા। કે આપણે હાથમાં લઈએ તો એ જે સાધુ ફકીરના હાથમાં જે ચીપિયો હોય છે એ બની જશે। ચિમટે સે મંજીરે કા કામ ભી લિયા જા સકતા હૈ। કે ચીપિયાથી મંજીરાનું કામ પણ થઈ જાય છે। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। કે આ હું એક ચીપિયો મારું તો બધા જ તમારા રમકડા છે તૂટી જશે। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। કે આ ચીપિયો છે તો ખૂબ જ મારો બહાદુર સિંહ જેવો છે, તે તો આગ અને પાણીમાં કે ગમે તેવો તોફાન આવે તો પણ એમનો એમ જ રહેશે। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताइए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। કે આ રીતે અલગ અલગ કારણો બતાવે છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, चिमटे पर मोहित होकर हामिद के साथी क्या सोचने लगे? કે ચીપિયાથી પ્રભાવિત થઈને એના પર મોહિત થઈને હામિદના સાથી મિત્રો શું વિચારે છે? તો એનો જવાબ જોઈએ। हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया। उसे प्रभावित होकर दूसरे लड़के सोचने लगे, काश हमने भी चिमटा लिया होता, अब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले में बहुत दूर निकल आए हैं। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। કે હામિદનો જે ચીપિયો છે એને તો બધાએ ને પ્રભાવિત કરી દીધા હતા, અને ત્યારે બીજા છોકરાઓ વિચારવા લાગે છે કે આપણે પણ ચીપિયો લીધો હોત તો સારું હોત, અને પણ હવે એની પાસે ચીપિયો લેવા માટે પૈસા પણ નહોતા અને મેળાથી ખૂબ જ દૂર નીકળી ગયા હતા। બડો સે જીદ કરે તો ભી ચિમટા નહીં મિલ શકતા। કે એવી જીદ કરે તો પણ તેને ચીપિયો હવે મળી શકે તેમ નથી। સચમુચ ટૂટ ફૂટ જાને વાલે ઇસ ખિલોનો કા ક્યાં ભરોસા। કે સાચે જ આ રમકડાઓ છે તૂટી ફૂટી જાય છે, એનો કંઈ ભરોસો છે નહીં। हामिद का चिमटा तो वर्षों बना रहेगा। चिमटे पर मोहित होकर हामिद के साथी खिलौने खरीदने पर पछताने लगे। કે આ ચીપિયા પર મોહિત થઈને જે હામિદના મિત્રો હતા એ બધાએ પસ્તાવો કરતા હતા કે આપણે પણ ચીપિયો લીધો હોત તો સારો હતો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? કે હામિદના હાથમાં એ જ્યારે મેળામાંથી પાછો આવે છે હામિદ, ત્યારે તેના હાથમાં ચીપિયો જોઈને
એના આ વૃદ્ધ દાદી છે અમીના તે શું વિચારે છે? जवाब, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लिया। કે તો એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને એની સમજમાં કાંઈ આવતું નથી કે આવડો મોટો મેળો હતો, એમાંથી એને કોઈ ચીજ વસ્તુ ન મળી અને માત્ર એ ચીપીઓ લઈને આવી ગયો। ઉસે બડા દુઃખ હુઆ, તેને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। उसने सोचा यह कितना बेसमझ लड़का है, दोपहर होने आई और इससे कुछ न खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ કે આટલા મોટા મેળામાં જઈને એને નહીં ખાધું નહીં પીધું અને શું લઈ આવ્યો તો કે ચીપિયો। આ જાણીને અમીનાને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, બુઢી અમ્મા કા ક્રોધ સ્નેહ મેં ક્यों બદલ ગયા? કે તે જ્યારે ક્રોધિત થાય છે અને એકાએક તેને આ ક્રોધ છે, આ ગુસ્સો છે એકદમ પ્રેમમાં કેમ બદલી જાય છે? જવાબ છે, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ કે તેને દુઃખ થાય છે। ઉસે હામિદ કી ના સમજી પર ભી ક્રોધ આયા કે એકદમ નાનું બાળક છે તો કે એ અણસમજુ છે તેના પર તેને ગુસ્સો આવે છે। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। કે તે જ્યારે હામિદ છે પોતાના દાદીમાને કહે છે કે રોટલી બનાવતી વખતે તમારી આંગળીઓ દાઝી જાય છે એટલે હું ચીપીઓ લઈ આવ્યો છું। યહ સુનકર બૂઢી અમ્મા કા ક્રોધ સ્નેહ મેં બદલ ગયા, કે આ સાંભળીને વૃદ્ધ દાદી છે એનો ક્રોધ છે એ સ્નેહમાં પરિવર્તન થઈ ગયો। हामिद के त्याग सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई કે એનો ત્યાગ સદ્ભાવ અને એના વિવેક પર તે દાદીમાં છે એ પ્રેમ વરસાવવા લાગે છે, બધું જ ન્યોછાવર કરી દે છે। ત્યાર પછીનો આપણો છેલ્લો પ્રશ્ન અને 11 નંબરનો પ્રશ્ન, અમીનાને દામન ફેલાન કર हामिद को दुआएं क्यों दी? जवाब છે, हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। કે હામિદ છે પોતાની દાદીમાં છે અમીના એને કીધું કે રોટલી બનાવતા સમયે તમારી આંગળીઓ છે એ દાઝી જાય છે એટલા માટે હું ચીપીઓ લઈ આવ્યો છું। યહ સુનકર અમીના કા ક્રોધ સ્નેહ મેં બદલ ગયા, કે જેવું આ સાંભળે છે ત્યારે એનો ગુસ્સો છે એ प्रेम में परिवर्तन थी जाए छे। बच्चे का इतना त्याग सद्भाव और विवेक देखकर वह चकित रह गई कि आ बाळकनु आ त्याग और समर्पण की भावना थी ते आश्चर्यचकित थी जाए छे। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देखकर भी अपने मन पर काबू कैसे रख सका। કે તેવું વિચારે છે કે જ્યારે બીજા બાળકોને રમકડાં અને મીઠાઈ ખાતા જોઈ જશે ત્યારે તેના મન પર કાબૂ એ કેવી રીતે રાખી શક્યો હશે। अपने प्रति पोते का यह स्नेह देखकर वह गदगद हो उठी કે પોતાના પ્રત્યે પોતાના આ પૌત્ર છે આ બાળક છે એનો પ્રેમ જોઈને તે ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને ગર્વ અનુભવે છે। वात्सल्य के इसी आवेश में अमीना ने दामन फैलान कर हामिद को दुआई दी કે આ જ પ્રેમના આવેશમાં આવીને અમીના છે પોતાના પૌત્ર હામિદને દુઆઓ આપવા લાગે છે। તો અહીં આ બધા પ્રશ્નોની સમજૂતી આપણે મેળવી લીધી, તેનું ભાષાંતર પણ જોઈ લીધું અને હવે તમને સમજવામાં પણ આ બધા પ્રશ્નો સરળતા રહેશે। તો આ બધા સવિસ્તાર પ્રશ્નોની સમજૂતી આપણે અહીં પૂરી કરી છે। ત્યાર પછી હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે ત્યાર પછીના પાઠના જે કાંઈ પણ પ્રશ્નો છે અને એની સમજૂતી પણ આગળ હવે મેળવીશું અને જેથી કરીને તમને સવિસ્તાર પ્રશ્નો સમજાઈ જાય તો એના લીધે એની અંદર આ 1-2 વાક્યના પ્રશ્નો છે એ પણ તમને સમજવામાં સરળતા થોડી પડશે। હવે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર ત્યાર પછીના પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન છે એના વિશે હવે સમજૂતી મેળવીશું। અસ્તુ।